आज्ञा नमस्कार प्रभु प्रोडक्शन न्यूज तरफ आपको स्वागत। आज आम पहुंची जाऊँ भोगड़ा बालेश्वर मंदिर। तो जागर आ किछ समय पर श्रद्धालु मैंने भक्त मैंने जागर जालिबे मनस्कामना रखिए। आसम ताले आम जीवा ये अंचल जनसाधारण को भेटा ये मंदिर पूजक हूँ राजनेता हूँ जे कि प्रशासन के अधिकारी हूँ समस्त निकट में उपस्थित अच्छा भेटा मन कथा जाना। आज्ञा नमस्कार। तो आपण मैंने देखुं आज्ञा ये हूँ कलाचंद्र महापात्र महोदय मानवर कलाचंद्र महापात्र पूर्वतन विधायक बेगुनिया। तो बड़ सौभाग्यर कथा आज आम भेटिलु यही भोगड़ा गाँव में यही प्रभु बालेश्वर मंदिर परिसर मध्य तो बहुत उन्नतिमूलक कार्य करी तो ओडिशा रे स्वतंत्र स्थान अधिकारी करछंती। आज तो आम न्यूज चैनल आप कौन कहे आज मंदिर अच्छे आप गाँ भी आप गाँ यात्रा यहाँ ये गाँ यात्रा संपर्क में आप आमटे कौन कहते आम गाँ यात्रा आम गाँ लोकंर यात्रा आज्ञा आम गाँव जातीय पर्व हूँ यहाँ आज्ञा जी जोड़ी था भारत वर्ष में आसो समस्त जागर को निश्चय घर को कुणिया मैत्र आसो समस्त यात्रा पिला यात्रा कर मौज मस्त कर कुणिया मैत्र आई आम गाँव बड़ पर्व हूँ यहाँ। तो भाई ने तो आज आप सब गाइड कर सब देखुं बस केमती कौन कौन चलती बस खाली देखु आज्ञा 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 आप बर्तमान नीरव द्रष्टा योग मैंने कम से कर किए कौ बाटे किए यज्ञ कम कर होम कम कर महादीप उठाऊ किए आराम खीरी खाऊँ किए कौन कर उत्सव ये देखिए आनंद अनुभव हो किसी ना नथिंग मोर। तो दर्शक बंधु आप देखिले ये भोगड़ा गाँ अति आदर्श गाँव गर्व गौरव होती ये आम निकट दंडायमान पूर्वतन विधायक मान्यवर श्रीयुक्त कलाचंद्र महापात्र महोदय। भाई प्रभु प्रोडक्शन न्यूज तरफ आप स्वागत। तो आप सौम्य रंजन जय सिंह तो जहाँ आप खोजुलु बड़ा खुशी कथा आप आज मंदिर परिसर में आप उपस्थित अच्छा ये हूँ आपण गाँ आपण गाँव ये हूँ आज प्रधान पर्व जागर यात्रा। तो आपन तो ये निकट में आम खबर पाई सारी आप बहु भोट रे पंगा सिंह ग्राम पंचायत विजय होती सरपंच आपण माँ तो आप अंचल भी बहुत उन्नतिमूलक कार्यक्रम कर तेणु लोक मान भल पाइबा आपण अच्छी आ बालट बक्स लोक मैंने तार मोहर मारिया ये देखी देती तो समय तो आप या पूर्व टर्मटा तो आप भी पंगा सिंह ग्राम पंचायत सरपंच थे। तो जिते बड़े आपण मैंने अंचल बहुत उन्नतिमूलक कार्यक्रम कर जनसाधारण को भल पाइबा आप प्रति अजस्र भल पाइबा अच्छी तो केते भोट आप विन कले पंचायत रे आज्ञा 720 भोट रे व्यवधान बाप रे जने सरपंच 720 भोट रे जीतबाटा बड़ खुशी कथा। तो आपण मैंने देखुंत ये अंचल पे एत भल काम करी से 720 भोट रे विन होती। तो समय बाबू तो आगु को आप योजना कौन अच्छी योजना अच्छी प्रथम लोक मैंने जो भल पाइबा देइछंती गोटे आशार लोक मैंने देइछंती जे नुआ राजनीतिक कौशल नुआ सांगठनिक क्षेत्र नुआ किछि हेबो लोक मानकर जो आशा अच्छी भरोसा अच्छी जे हाँ ये दल को आसिले ये पावर को आसिले किछि गोटे करके देखेबे आमर प्रथम आम्बिशन अच्छी लोक मानकर जो चिंताधारा अच्छी जो आशा और भरोसा आम उपर अच्छी प्रथम आम आम गाँ आम पंचायत में किछि करके देखेबे प्रथम आनुष्ठानिक काम तापर लोक मानकर साधारण मौलिक स्तर में जो सब सरकार जो मौलिक सुविधा सुजोग सब वंचित अच्छा से सब जिन पूरण करने को प्रथम प्रयास करूँ। ता व्यतीत प्रथमे समस्त आम पंगार सिंह ग्राम पंचायत समस्त लोकंर सुविधा असुविधा भल मंद राति अधे 24 आवर पहुँचा चेष्टा करी आम जो पंचायत पंगार सिंह पंचायत जो अच्छा जो 5000 भोटर अच्छा जिते बड़े सुविधा हो असुविधा हो जो जो समय हो 24 घंटा सर्विस दवापाई आम प्रस्तुत अच्छु आउ 5 वर्ष जोटा 15 वर्ष कम होनी पंचायत रे ये 5 वर्ष तार 2 डबल कम करके देखा अच्छी आशा कर जाओ आपण मैंने देखुं ये होती सौम्य रंजन जय सिंह महोदय जे कि सरपंच पुओ जहाँकि सब कार्य यही करती। तो आज से जो प्रतिश्रुति देले मत लगुच तो 5 वर्ष भितर यही पंगा सिंह ग्राम पंचायत ओडिशा रे गोटे स्वतंत्र स्थान नब आम आशा और विश्वास। तो आगे गोटे जिन कहि सब नेता मैंने कहती प्रतिश्रुति दियंती जहाँ किसी कार्य करती इलेक्शन पूर्व करते भोट सरला रेस्ट नियंती घरे बसी पड़ती किंतु आम इलेक्शन सरी जो दिन ता पर दिन आम कार्यकलाप आरंभ कर देइछु ता पर दिन मेडिकल हो कोठी डिस्टेंस होइछि कोठी भल अछि कोठी मंद अछि कोठी कोन सांगठनिक स्तर दरकार होछि कि आनुष्ठानिक स्तर दरकार होछि सेतिपति चलीजु आम रिजल्ट को अपेक्षा करनु सेमती आमर 5 वर्ष काल सर्विस चलिबो काम रे ढिला नै केवल काम कथा कहबो
ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଭରସା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବାଲେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗରରେ ଆପଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନବାବୁ ଭାଇନା ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆସିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ବୁଲିଲୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଅଭିନେତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିବା ଦରକାର ତ ବନବାବୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଗର ଜାଳିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସଂଳାପ କହିବେ। ସଂଳାପ ପରେ କହିବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହେଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ସେବାକାରୀ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇପାରିବି ତାପରେ ହେଲି ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର। ତ ବନବାବୁ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ସଂଳାପ କୁହନ୍ତୁ କାଲି ଆପଣ କିଛି ଡାଇଲଗ କହିପାରିଲେନି କହିନାହାନ୍ତି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆଜି ଟିକେ ଆପଣ ଡାଇଲଗ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଡାଇଲଗ କୁହନ୍ତୁ। କାଲିର ନାଟକ ହେଉଛି ଆଖି ଅବୁଝାକୁ ଲୁହ ବୁଝା। ବଡ଼ ଭାଇ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରୁଛି ଢୋଲିଆ ଚରିତ୍ର ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ପଦେ କହୁଛି ହେ ଅଜତ ଆରେ ଠିଆ ହଉଛି ଏଠି କହୁଛି ତା ନହେଲେ ବାଡେ ବାଡେ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି କହୁଛି ଆରେ ଖାଲି ପାଟିରେ କହିଦେଲେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏନି। ଆରେ ତୁ ତୋର ମୋର ପୁରା ଆମେ ଗୋଟାଇ ମାର ଆରେ ତୋର କଥା ଆଉ ମୋର କଥା ଗୋଟାଇ ବାପାର ନା ତୁ ମତେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଭୁଲି ପାରିବି। ଆରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସିନା ମିଛରେ ଅଭିନୟ କରିବା ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭରସା ଅଛି ଆମେ କେହି କାହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବାନି କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବାନି କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବାନି। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇନା ତ ଆପଣ ଏ ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇନା ତ ଆଜିର ନାଟକର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ନାଟକ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆମର ନାଟକ ହେଉଛି କିଛି କଥା ରହିଗଲା ଅଧାରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ କହୁଛି ବାବୁ ମୋ ଭଉଣୀର ସବୁ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବ ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ ହବ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ ରାତି ପାହିନି ସ୍ୱପ୍ନ ସରିଗଲା। ମୋ ଭଉଣୀର ପାଦରୁ ଅଳତା ଗାର ଲିଭିନି କଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲା। ବିହା ବେଦି ଭଙ୍ଗା ହେଇନି ମୋ ଭଉଣୀର ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସବୁ ସରିଗଲା ବାବୁ ସବୁ ସରିଗଲା। ଯାଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଇମୋସନାଲ ଡାଇଲଗ ଆପଣ କହିଲେ ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଡାଇଲଗ କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ବି ସେ ଆହୁରି ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିବେ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଠିକ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଗଳା ପିଲାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଓପନ ପେଣ୍ଡାଲରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ଏଠି କଣ କ୍ଷୀରି ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି? କ୍ଷୀରି ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା ଯଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା ବି ହବ। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତ ଆପଣ ଗାଁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଠପ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସରକାର କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ତ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ହଉଛି ଆର ବର୍ଷ ବି କରୋନା କଟକଣା ଥାଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ହେଲା ଧୁମଧାମରେ ଆପଣ ଯୋଉ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନାଟକ କେତେବେଳେ ଭୋଗଟାରେ ହବ ତ ଆପଣ ଗାଁର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ନାଁ ଅଛି ଆପଣ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ନାଟକ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କଳା ବାଲେଶ୍ୱର ଦେବା ହିଁ ଜୟ। ଆଜ୍ଞା ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ କି? ମୋ ନାଁ ନଟବର ନିଶଙ୍କ। ନଟବ ନିଶଙ୍କ ତ ଆପଣ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ତରଙ୍ଗରେ ବି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ତ ସିରିଏଲରେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିବାର ଜାଣିଛୁ ମଧ୍ୟ ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ହଉଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୋର ଆଜି ବହି ନାହିଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ କାଲି ରାତି ବହି ଅଛି। କାଲି ରାତି ଅଛି ତ କାଲି ରାତି ନାଟକ ନା କଣ? କାଲି ରାତିର ନାଟକଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟର ସୁପରି ନାଟକ ଆଖି ଅବୁଝାକୁ ଲୁହ ବୁଝା। ଆଖି ଅବୁଝାକୁ ଲୁହ ବୁଝା ତ କାଲି ସେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହବ। ଆଜିର ନାଟକ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜିର ନାଟକ ହେଉଛି କିଛି କଥା ରହିଗଲା ଅଧାରେ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ସଂଳାପ ଆମକୁ କହିବେ କି ସେ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଟିକେ ଡାଇଲଗ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଡାଇଲଗ ମୁଁ ଗୋଟେ 3 ଭାଇ ଭିତରେ ମଝିଆ ଭାଇ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲା ଗୋଟେ ଢୋଲିଆ ଢୋଲ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଡାକ୍ତର କରିଛି ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ସହିତ ମଦ ନିଶାରେ ତା ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ତା ଲଭର ଯେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା କଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି
ବୁଝି ତା ସହିତ ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତା ସାଥିରେ ରହିଲି। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଡାଇଲଗ ମତେ ଟର୍ଚର କରୁଛି ମନୀଷ ଯିଏ ମତେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯାତ୍ରା ଆଉ ତ ଇଏ ସିନେମା ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ନା ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗେ ସିନେମା ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗେ ତ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ସେମିତି କହିବେ ଆପଣ। ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଏ ବୋଉ ଦୋଷଟା ତୁ କରିଛୁ ଖାଲି ଦୋଷ ତୁ କରିନୁ ତମ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଦୋଷ କରିଛ ଆଉ ତମ ଦୋଷଟା ହେଲା ତମେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଡାକ୍ତର କରିଛ ଡାକ୍ତର। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଭାଇନା ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ କହିଲେ ଟିକେ ଆମକୁ? ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ତ ଆପଣ ଏଠି ଆଜି ଦହି ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଦଉଛି ସେ ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତ ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ସେ ନାଁ ତ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ। ତ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଉପାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଭକ୍ତିଚିତ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଜାଗର ଜାଳିବେ ସେ ସମୟରେ ଆଜି ସେମାନେ ଆମର ମାନେ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆରେ ଜାଗର ଜାଳିଲେ ସେମାନେ ତ ପିଇବେ ପୁଣି ଯାଉ ଯାଇ ଏ ନିଶା ବାରେ ହଁ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଜାଗରରେ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦହି ଦେଇକି ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଆରେ ପୁନାବାବୁ ନମସ୍କାର। ତ ପ୍ରଭୁ ଓଡିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଭୋଗଟାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ବି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଛୁଟି ପାଇଛନ୍ତି ତ ଆସିଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁନାବାବୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଭୋଗଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଏବଂ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନାଟ୍ୟ ଶାସନ ତରଫରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ାକୁ ବି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ହଉ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ କଳା ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଯାତ୍ରାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆମ ଭୋଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ପୁନାବାବୁ ଆପଣ ଏ ଗାଁ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ମତାମତ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏ ଭୋଗଡ଼ା ଗାଁ ଏଠି ବି ଆଖପାଖ ଅଛି ତୁଳସପୁର ଆମର ପୋଢ଼ାଡ଼ିଅ ଏ ଏରିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳାକାର ଗାଁ କଳାକାରର ଏରିଆ। ଏ ଗାଁରେ ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଳାକାର ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆ ଥିଲାବେଳେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେବ ମୋର ଅନୁମାନ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଭଳି ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆସିକି 40 ବର୍ଷରେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଏଇ ଭୋଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଇ ଆଖପାଖ ଗାଁଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଥିବାରୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆମର ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁମାନଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଭୋଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିନକୁ ହିଁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଛୁଟି ହେଉ ଆମେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରି ଛୁଟି ଆଣିକି 3 ଦିନ ଆସି ଆମର ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ମିଶି ପାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଜକୁ ବି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବାବୁ ଆପଣ ନମସ୍କାର। ତ ଆଜି ଆପଣ କୋଉ ଭିତରେ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରାଟା ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଛି ପୁଅକୁ ଧରି ବୁଲୁଛି ଆଉ। ତ ଆପଣ ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ତ ଆଜି କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ଡ୍ୟୁଟି ସକାଶୁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିପାରୁନି ଏଥିରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଡ୍ୟୁଟି ସକାଶୁ ଆଉ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ମୁଁ ଅଭିନୟ ଯାଇପାରୁନି। ନନା ପ୍ରଣାମ। ତ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଲେ ନା? ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହାପାତ୍ର। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହାପାତ୍ର। ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ କୈଳାସ ମହାପାତ୍ର MLA ହେଲା ଦିନଠୁ ହଁ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା କି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁ ବାଲା ଏମାନେ ସବୁ ବନି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମୁ ଆଜ୍ଞା ମେଳାମେଳି କରି ଗ୍ରାମଟି ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ତ କେହି ପଶି ପାରିନଥିଲେ। ଏବେ 10-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କାମ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସକାଳୁ ଆଳତି ଟିକେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 12ଟା ବେଳେ ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତିରେ ଆଳତି ଆଜ୍ଞା ଜମିଦାରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷ ନାହିଁ।
ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ କେହି ପଚାରି ନଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସବୁ ସହଯୋଗ କରି ଠାକୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାସେ କାଳ ଖାଲି ପଇସା ମାଗି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପୂଜକ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆମ ନିକଟରେ ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯାତ୍ରା ଭୋଗଡ଼ା ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଲେ? ଶରତ ସୁନ୍ଦରା। ଶରତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୋଗଡ଼ା ଭୋଗଡ଼ା। ତ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ତ ଖୁସିର କାରଣଟା ମୁଁ ଟିକେ କହିବି କି? କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଷେକ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଭିକ ମାଲା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ ଆସିବୁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।